بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ایس ایس ٹی میتھ فزکس 2025 کے لیکچر نمبر 13 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 9th گریڈ کائنیمیٹکس کے ایکسرسائز کویسچن ہم لوگ سالو کریں گے۔ انفارچونیٹلی اس بک کے ایکسرسائز کے اوپر پہلے ہی بھی ٹیک لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح اور کیسے آتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ایم سی کیو نمبر 1 کو آپ دیکھیں، دا ایوریج اسپیڈ آف اے بس از 20 میٹر پر سیکنڈ۔ ایک بس ہے، اس کی ایوریج اسپیڈ ہے 20 میٹر پر سیکنڈ۔ ہاؤ فار کین اٹ ٹریول ان 10 سیکنڈ، کہ 10 سیکنڈ اگر یہ مزید اپنی اسپیڈ کو کنٹینیو رکھتا ہے تو یہ کتنا میٹر ڈسٹنس کور کرے گا۔ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وی ہے 20 میٹر پر سیکنڈ، ٹھیک ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس 10 سیکنڈ، تو ایس جو ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ ایس از ایکول ٹو وی کراس ٹی آ جائے گا۔ وی ہے 20 انٹو ٹی جو ہے وہ 10 ہے، تو اس سے آنسر آ جائے گا 200 میٹر۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے بی 200 میٹر۔ کلیئر؟ اچھا، اب ذرا آپ لوگ کویسچن نمبر 2 کو دیکھیں، اس میں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے ٹرک ایکسیلریٹ یونیفارملی فرام 15 میٹر پر سیکنڈ ٹو 20 میٹر پر سیکنڈ، کہ ایک ٹرک ہے، اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسیلریشن پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کی ویلاسٹی کتنی چینج ہوتی ہے؟ 15 سے جاتی ہے 20 پہ، کتنے ٹائم میں؟ 5 سیکنڈ میں۔ کہتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ اس کے اندر ایکسیلریشن کتنی آئے گی۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اے از ایکول ٹو ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی۔ ڈیلٹا وی یعنی کتنا چینج آیا ہے؟ 20 مائنس 15، یعنی فائنل ویلاسٹی مائنس انیشیل ویلاسٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی کتنا ہے؟ 5۔ تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 20 مائنس 15 5 ڈیوائڈیڈ بائی 5، تو یہ ایکسلریشن آ جائے گا 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ کلیئر؟ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپ کا سی۔ سی از دا کریکٹ آپشن، 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، ٹھیک ہے۔ اچھا، کویسچن نمبر 3 کو ذرا آپ دیکھیں۔ کہتے کہ اے کار موونگ along a straight line at 20 میٹر پر سیکنڈ، کہ ایک گاڑی موو کر رہی ہے کس سپیڈ کے ساتھ؟ 20 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ۔ انڈر گوز این ایکسیلریشن آف 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، کہ اس کے اندر ایکسیلریشن کتنی آتی ہے؟ 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آتی ہے، اور آفٹر 2 سیکنڈ اٹ اسپیڈ ول بی۔ آپ کو کہتا ہے کہ ایک گاڑی ہے وہ 20 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایکسیلریشن جو ہے وہ 4 میٹر پر سیکنڈ آ رہی ہے، اور 2 سیکنڈ کے بعد اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ اب اگر فار ایگزامپل وہ 4 کے ساتھ، مطلب وہ 20 کے ساتھ موو کر رہی ہے، 2 سیکنڈ کے بعد ہم نے دیکھنا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، دوسرے کے بعد 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، تو کلیئر بات ہے کہ 20 پلس 4 پلس 4، تو یہ ہو جائے گا 28۔ لیکن اگر ہم لوگ دوسرے طریقے سے نکالیں تو وہ ہو جائے گا وی ایف از ایکول ٹو وی آئی پلس 80۔ اب یہاں پہ وی آئی کتنا ہے؟ 20 پلس اے کتنا ہے؟ 4، ٹائم کتنا ہے؟ 2، تو یہ ہو جائے گا 20 پلس 8، یہاں سے 28 آ جائے گا، اور ہمارا کریکٹ آپشن اس میں ہوگا 28 میٹر پر سیکنڈ، ٹھیک۔ اچھا، کویشچن نمبر 4 کہتا ہے اے برڈ begins to accelerate at a constant 0.3 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر فار 3 سیکنڈ، کہ ایک برڈ ہے، اس کے اندر جو ایکسیلریشن پروڈیوس ہوتی ہے یا جس ایکسیلریشن کے ساتھ وہ موو کرتی ہے وہ ہے 0.3 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اس کے اندر ایکسیلریشن پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ ایکسیلریٹ ہو رہی ہے۔ کتنے ٹائم کے لیے؟ 3 سیکنڈ کے لیے۔ آپ بتا دیں کہ ویلاسٹی کے اندر کتنا چینج آیا اگر وہ 3 سیکنڈ کے اندر 0.3 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ اس کے اندر چینج آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس فارمولہ ہے اے از ایکول ٹو ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی۔ اب ڈیلٹا معلوم کرنا ہے تو یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، تو 0.3 ملٹیپلائی بائی 3، تو اس سے آنسر آ جائے گا 0.9۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے اے 0.9۔ اب ذرا آپ کویسچن نمبر 5 کو دیکھیں۔ کویسچن نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ اے کار از گوئنگ بیکورڈ ایٹ 5 میٹر پر سیکنڈ، کہ ایک گاڑی ہے اور وہ اس اسپیڈ کے ساتھ بیکورڈ جا رہی ہے 5 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ۔ آفٹر 10 سیکنڈ
of uniform acceleration, the car is going forward at 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 सेकंड के बाद ये फॉरवर्ड आती है और 10 मीटर पर सेकंड के साथ आती है। अब बता दिए कि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो ज़रा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप नोट कर लिए। अब होगा ये कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो रही है 10, माइनस वो जो बैकवर्ड वेलोसिटी जा रही थी -5 थी वो, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, यही तो लॉजिक है इसमें। और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो इससे आंसर आ जाएगा 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 10। तो इससे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 और इससे आंसर आ जाएगा 1.5। इससे आंसर क्या आ जाएगा 1.5। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या चीज़ बताती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, इस तरफ टाइम है और ये उसका क्या है एस है, तो इसका स्लोप वाई डिवाइडेड बाय एक्स होता है, तो एस डिवाइडेड बाय टी, चूँकि ये हमारे पास क्या है स्पीड है, तो इसीलिए द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या बताता है, सी ऑप्शन होगा इसमें स्पीड। क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा देखें, क्या कहते हैं द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया है वो क्या चीज़ है बेसिकली। तो ज़ाहिर बात है मैंने ये बताया था कि ये वेलोसिटी आ गई और ये आ गया टाइम। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ आपका बन रहा है, इस तरफ अगर आपका टाइम है और ये स्पीड है, तो एरिया मालूम करने के लिए आप लोग क्या करते हो, अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये साइड और क्रॉस ये उसका एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, तो एक तरफ v आ जाएगा, इसके साथ t आ जाएगा, और ये चीज़ किसकी इक्वल होती है डिस्टेंस की। इसका ये मतलब है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा देखें, और ये बड़ा टेक्निकल भी है। अ स्टूडेंट राइडिंग हिज बाईसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड कवर 1 ब्लॉक एवरी 7 सेकेंड, ईच ब्लॉक इज़ 100 मीटर लॉन्ग। कि एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो बाईसाइकिल चला रहा है और वो मतलब रोड के ऊपर जा रहा है, वहाँ पे आपने देखा होगा ब्लॉक्स होते हैं। कहते हैं कि हर एक ब्लॉक को वो 7 सेकंड के अंदर उसको क्या करता है फिनिश करता है, कवर करता है, और हर ब्लॉक की जो लेंथ है वो कितना है 100 मीटर है। तो कहते हैं कि ही इज़ ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और बोथ ए एंड बी। यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता है, ऐसे कभी नहीं करेगा। यहाँ पे आंसर अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग मालूम करते हो, तो आप क्या करोगे 100 को डिवाइड करोगे 7 से, तो ये 10 नहीं आता, ठीक है, इसका आंसर मुख्तलिफ आता है। तो इसका ये मतलब है कि जब ये मूव करता है तो स्ट्रेट है, ज़ाहिरी बात है, तो जब वो स्ट्रेट मूव करता है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है सेम हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि इस टाइम पर ये बोथ ए एंड बी है, कि इसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट है। 9th क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा देखें। कहते हैं यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो, कि आप एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और वहाँ से आप एक रॉक यानी एक पत्थर नीचे की तरफ फेंकते हो, ठीक है। अच्छा, आपने जस्ट उसको ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है, फोर्स अप्लाई नहीं की, सिर्फ जस्ट उसको रिलीज़ किया है। व्हेन द ब्लॉक हैज़ फॉलन 4 मीटर यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, कि जब वो रॉक पहला वाला 4 मीटर नीचे आता है तो सेम उसी टाइम पर आप ऊपर से दूसरा जो है उसको रिलीज़ करते हो। एज द रॉक कंटिन्यू देयर फ्री फॉल, कहते हैं कि जब वो ऊपर से मतलब इसी तरह दोनों आ रहे हैं, एक आपने ड्रॉप किया 4 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आपने दूसरा छोड़ दिया और वो डाउनवर्ड आ रहे हैं। कहते हैं अगर इसकी ये फ्री फॉल कंटिन्यू रहता है तो देयर सेपरेशन विल बी, इसके सेपरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब इनके बीच का जो 4 मीटर डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, या स्टे द सेम होगा, या नन ऑफ दीज होगा। चूँकि ये जब ऊपर से आ रहे हैं फ्री फॉल हो रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इनके जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, ठीक है, और इनके दरमियान जो गैप होगा वो भी स्टे द सेम होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, स्टे द सेम।
تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 کلیئر ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم آئیں گے چیپٹر نمبر 3 فورس اینڈ موشن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.